properties of carboxylic acid. So physical properties of carboxylic acid. So in the physical properties of carboxylic acid, okay. So in the physical properties of carboxylic acid, so the carbon number from C1 to C9. From carbon number C1 to C9 are going to be liquid at room temperature. So these are all liquid. So it is a liquid at room temperature. Okay. So and coming to the odor of them, so these will have bad odor. So those which are from carbon 1 to 9, so these will have some bad odor which is not pleasant. Okay, so and also these are going to be colorless. So lower members of carboxylic acid can take and from C1 to C3 they will have some pungent smell. Lower member of carboxylic acid, monocarboxylic acid. Lower member of monocarboxylic acids have from C1 to C3, ranging from C1 to C3, they will have pungent smell. From C4 to C9, they will have again bad smell. And more than C9, so from above C9, all they are going to be solids. So these are going to be waxy solids. Above carbon 9. So carbon 9 in the male ಏನಿದೆ. So ಆ carbon 9 above ಇರುವಂತದ್ದು. So those are all going to be waxy solids. Okay, so more than C9 andre you can consider from C10 all that carbons above C10. So they are going to be waxy solid. Waxy solid in the case you can see wax. So ಏನು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತರ ಸೊ ಆ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ and these will have no smell. So ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ and they are going to be colorless as well. Okay, so this is about color and odor of and the state of carboxylic acid. So from C1 to C9 they are liquid at room temperature and above C10 they are all going to be waxy solids.
So next, coming to the boiling point of carboxylic acid. So the boiling point of carboxylic acid here is going to be more than that of aldehydes and ketones. So the boiling point, so this boiling point of carboxylic acid, that is COOH, is going to be more than aldehydes and ketones. So aldehyde ಮತ್ತೆ ketone ಗಿಂತ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So the reason is because of, you can observe what, hydrogen bonding in the carboxylic acid. So you can observe hydrogen bonding. So in the case of carboxylic acid, so you can observe hydrogen bonding. So because of hydrogen bonding, the boiling point of carboxylic acid is going to be more compared to that of carboxylic acid, sorry, that of aldehyde and ketones. Yeah. So even this carboxylic acid forms a dimer. So it forms a dimer. What do you mean by dimer? ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಲ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಹಲೋ ಸರ್, ಹೇಳಪ್ಪ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಲ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈಮರ್ ಏನಿದೆ, ಮರ್ ಡೈಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮಾನೋಮರ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮರ್ 2 ಮಾನೋಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಜಾಯಿನ್. ಸೊ ಎರಡು ಮಾನೋಮರ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಮಾನೋಮರ್ ಇಸ್ ಜಾಯಿನ್ಡ್ ಬೈ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ this one, so this is 1 unit of carboxylic acid and another one so this is another unit of carboxylic acid. So here you can see the bonding takes place between highly electronegative oxygen and hydrogen. Similarly, it happens in this case as well. Okay, so ಎರಡು ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡೈಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೈಮರ್. ಸೊ ಈ ಡೈಮರ್ ನಮಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೈಮರ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
carboxylic acid. This also forms dimer in the case of vapors also. So they are going to be showing a high boiling point. So because of this dimer formation also, they exhibit high boiling point. So Sir, ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗಿಂತನೂ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ? ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಅದೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನ ನಾವು ನೋಡೋದು. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು. ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಲೂರಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಜೊತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್, ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಅದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಬಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗಿಂತನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ. ಸೊ ಡೈಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಿನಾಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದ್ರದ್ದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಸರ್ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ? ಅದು ಎರಡು ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಂಟರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರಾ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಸರ್ ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸರ್ ಇಂಟ್ರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಸರ್? ಇಂಟ್ರಾ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹೌದು, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಧ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳ ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. RCHO ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು RCHO ಮಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. RCHO ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದು ಲೋವರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಹೈಯರ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಿನಾಲ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿಂತ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನು ಮತ್ತೆ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಡೈಮರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಯರ್ ದನ್ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಲೋವರ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಿದೆ, ಲೋವರ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಮಿಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ,
ಸೊ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜೊತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಲೋವರ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಲೋವರ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಲೋವರ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅವು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಯರ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್. ಸೊ ದಿ ಬಿಕಮ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹೇಟ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ higher carboxylic acid show less solubility and lower carboxylic acid are going to be soluble in water. Okay, so there is about a solubility and boiling point of carboxylic. ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ ಸರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ? ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಆಲ್ಕೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ತಾನೆ, ಅವು ಶೇರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬರ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದಾಗೇನ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಹೈಯರ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾಕೆ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. ಹೈಯರ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೈಯರ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂತ. ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಅವು ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಆಯಿಲ್ನು ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಈ ತರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಆದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ವಾಟರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್. ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫೋಬಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು, ಫೋಬಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಲೋವರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸಲ್ಲೂ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಚೈನ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಹೇಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so that is the physical properties of carboxylic acid.
Okay, so ಇದಿಷ್ಟು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ reactions involving cleavage of OH bond. So reactions involving cleavage of OH bond. So ಈ reaction involve ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Okay. So ಇದರದ reaction will see here. So reaction of cleavage of OH bond ನಾವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿನಾಲ್. ಎಸ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ OH ಬಾಂಡ್ ನ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ OH ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ OH ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ? ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್. ಹೇಳಪ್ಪ. ಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ನುವೆ OH ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, H ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ? ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ OH ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಅದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾವು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ OH ಬಾಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೀಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ OH ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ OH ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆಫ್ OH ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ acidic nature, studying the acidic nature of that particular component. So carboxylic acid ಅಂತ ತಕ್ಷಣ, ಸೊ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೆ, it is acidic. So we need to study the acidic nature of that carboxylic acid as well. Okay, so ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು in the case of alcohol ಅಲ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ROH ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ROH ನ reacted with the sodium metal ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಸಿಡ್ ಯಾವಾಗ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಿಬರೇಟ್ ವಾಟ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ RCOOH, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? Sodium salt of carboxylic acid and H2 gas. Na plus H2 gas ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ
Okay. So this is the reaction of carboxylic acid with the metal. So metal jothe now react madidre, it's very clear that we'll get to know the liberation of H2 gas. So same what we have observed in the case of carboxylic acid agbodu, or even in the case of phenol agbodu. So idishtu case alli namge H2 liberate agodrinda alli acidic nature na indicate ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. So it was indicating the acidic nature. So similarly, in the case of reacting carboxylic acid with that of NaOH, NaOH is sodium hydroxide. So R ಈಗ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಫಿನಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂರು ಏನಿದೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಫಿನಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಫಿನಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಈ ಮೂರು ಏನಿದೆ, ಈ ಮೂರುವೇ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್, so next we are going to react with the sodium hydroxide. Okay, so next we will react with the sodium hydroxide. So sodium hydroxide with the react madriga, we will get again same sodium salt of carboxylic acid. Ekandre acid ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What happens when I take alcohol instead of carboxylic acid? Just imagine. Are we going to get the product there? Salt ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಬರುತ್ತಾ ನಮಗೆ ನೀವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ NaOH ಜೊತೆ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಅಸಿಡಿಕ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಮೆಥನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು, ಮೆಥನಾಲ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಥನಾಲ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಂಡು C2H5OH ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೈಯರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ NaOH ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ OH ಮತ್ತೆ Na ಬಾಂಡ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ROH ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ ಸರ್, ಫಿನಾಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ. ಫಿನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ NaOH ಜೊತೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಾಲ್ ನ. ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಕೇಳಿಸಲ್ಲ.
ಫಿನಾಲ್ ನ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್ ಜೊತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೋಡಿಯಂ ಫಿನೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ NaOH ಜೊತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಫಿನಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಫಿನಾಲ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ NaOH. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದಾಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಫಿನಾಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ನ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಎರಡೇ, ಯಾವುದು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿನಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮೂರನೇ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೂರನೇ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ NaHCO3. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೀಕ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ NaOH ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ NaOH ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ NaOH ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ sodium bicarbonate. So that is NaHCO3. So next to again R so this again forms what? Okay, so this is going to be formed in the case of sodium bicarbonate or NaHCO3. So NaHCO3 ಏನಿದೆ ಇದು weak alkali. So it is going to be weak alkali. So ಈ weak alkali ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಟ್, ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And even you can react this with the sodium carbonate also. It is Na2CO3. So Na2CO3 ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, NaHCO3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ Na2CO3 ಮತ್ತೆ NaHCO3 ಎರಡೂ ಕೂಡ ವೀಕ್. They both are going to be weak alkali. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಲ್ಕಲಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ ಆಯ್ತು, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಥವಾ ವೀಕ್ ಆಲ್ಕಲಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ವೀಕ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಇಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ NaHCO3 and Na2CO3. ಸೊ Na2CO3 ಮತ್ತೆ NaHCO3 ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ only carboxylic acid gives this reaction. Okay, so other than carboxylic acid like ಏನು ನಮ್ಗೆ ಫಿನಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವೆರಡು ಈ ಮೂರನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕೊಡ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1 2, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ find out now how strong acidic is the carboxylic acid. So carboxylic acid weak alkali ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ
ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಟಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರೀ 2 ಕೊಡ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ನ, ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ ಆಲ್ಕಲಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದ acidic nature of carboxylic acid, and you can observe